सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा यूट्यूब चैनल सिद्धू कैरियर पॉइंट ते। अज असी बुनियादी कानून और संविधान का चैप्टर लेके आए हाँ, जो कि स्वर्ण की बुक का चैप्टर है, जिस दे विच तकरीबन 70+ क्वेश्चन अज असी कवर करांगे। जिहड़े दोस्त चैनल नाल नवें जुड़े हैं वो चैनल नूं सबसक्राइब करन ते बैल आइकन दबाउण ताकि आउण वालियां वीडियोज़ की नोटिफिकेशन उन्हां नूं मिलती रहे। जे वीडियो वधिया लगे तो लाइक करना, शेयर करना ते कमेंट करना। तो हुण चलदे हां अज दे क्वेश्चनां वल। हेठ लिखियां विचों किहड़ा कथन सच है? ब्रिटिश संविधान अलिखित है। जिस संविधान नूं सोधण लई किसी विशेष शक्ति की लोड़ ना होवे उस नूं कठोर संविधान कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम एक इहो जिहे राज की मिसाल है जिथे शक्तियां दा निखेड़ना मुकम्मल है। एक संघी राज विच सरकार दे संघी अंग सरकार दे खेतरी अंगां दे मातहित हुंदे हन। तां इसदा ए आंसर है ब्रिटिश संविधान अलिखित है। हेठ लिखियां विचों किहड़ा एकतातम राज दा कुंजीवत लक्षण है? सरकार दीयां शक्तियां समुचे देश लई सरकार अते इलाकाई ते स्थानक अधिकारियां विचकार इस ढंग नाल वंडियां होईयां हुंदियां हन कि हर इलाका अपने अपने दायरे अंदर संविधानिक तौर ते सुतंत्र हुंदा है। केंद्री सरकार इलाकाई सरकारां ते किसी नियंत्रण तो बिना अपनियां शक्तियां दी वरतों करदी है। सारियां सरकारी शक्तियां केंद्रित हुंदियां हन अते भावें कानून घड़नियां अते कार्यकारी शक्तियां सरकारां दे इकाई या स्थानक अंगां दे हवाले कीतियां गईयां होण तां भी ओह केंद्र सरकार दे अधीन ही रहिंदे हन अते हो सकदा है केंद्र सरकार उन्हां दे फैसलिਆਂ नूं रद्द करके अपनी मर्जी चलावे। राज प्रमुख एक चुनिया होया राष्ट्रपति हुंदा है। तां इसदा सही उत्तर है सी। सारियां सरकारी शक्तियां केंद्रित हुंदियां हन अते भावें कानून घड़नियां अते कार्यकारी शक्तियां सरकारां दे इकाई या स्थानक अंगां दे हवाले कीतियां गईयां होण तां भी ओह केंद्री सरकार दे अधीन ही रहिंदे हन अते हो सकदा है केंद्र सरकार उन्हां दे फैसलिਆਂ नूं रद्द करके अपनी मर्जी चलावे। नैक्सट क्वेश्चन थर्ड। ब्रिटिश संविधान दे कुंजीवन लक्षणां दे संबंध विच हेठ लिखियां विचों किहड़ा कथन झूठ है? यूके विच राज प्रमुख एक राजा या राणी हुंदी है जिस दी सिंघासन उत्ते दावेदारी पुश्तैनी सिद्धांत दे आधार उत्ते तय हुंदी है। यूनाइटेड किंगडम विच संविधानिक कानून देश दा बुनियादी कानून हुंदा है अते जे संसद दा कोई कानून ब्रिटिश संविधान नाल बेमेल होवे तां यह खारज हो जाता है। ब्रिटिश संविधान कानून घड़नी सभा यानी लैजिस्लेटिव दे अधीन हुंदी है या ब्रिटिश संविधान लचकदार है। तां इस दे विचों झूठा कथन बी है। यूनाइटेड किंगडम विच संविधानिक कानून देश का बुनियादी कानून हुंदा है अते जे संसद का कोई कानून ब्रिटिश संविधान नाल बेमेल होवे तां यह खारज हो जाता है। नैक्सट क्वेश्चन चौथा। हेठ लिखियां विचों किहड़ा कथन सच है? यूनाइटेड किंगडम एक फैडरल राज है। यूनाइटेड किंगडम एक चुने हुए राज प्रमुख वाला गणराज है। यूके दी विधान पालिका यानी लैजिस्लेटिव ब्रिटिश संविधान दे मातहित हुंदी है। या डी ऑप्शन ब्रिटिश संविधान अलिखित लचकदार राजशाही एकात्म विधान पालिका दे अधीन है अते सीमित या अंशक रूप विच अलहदे उपर आधारित है। तो इसका सही उत्तर है चौथा ब्रिटिश संविधान अलिखित लचकदार राजशाही एकात्म विधान पालिका दे अधीन है अते सीमित या अंशक रूप विच अलहदगी उपर आधारित है। नैक्सट क्वेश्चन पंजवां। ब्रिटिश संविधान दीयां खूबियां दे संबंध विच हेठ लिखियां विचों किहड़ा कथन सच है? ब्रिटिश संविधान एक बहु पार्टी प्रणाली है जिसनूं उदार अनेकतावाद दे ठुरमे दिते गए हैं जिस अनुसार सरकार अदालतां अते संसद के अगे जवाबदेह है। यूनाइटेड किंगडम एक पार्टी राज है। यूके सरकार दे मैंबर अपने कीते कम्मां लई सम्राट या महाराणी अगे जवाबदेह हुंदे हन या सम्राट या महाराणी संसद अगे जवाबदेह हुंदे हन। तां इसदा सही जवाब ए है। ब्रिटिश संविधान एक बहु पार्टी प्रणाली है जिसनूं उदार अनेकतावाद दे ठुरमे दिते गए हैं
ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 12th, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੂੰ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 56(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦੁਰਵਿਹਾਰ, ਅਯੋਗਤਾ ਕਰਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ A ਅਤੇ B ਆਪਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 14, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 15, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀਆਂ ਇਤਿਆਦ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ, ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਧਾਰਾ 74, ਧਾਰਾ 75, ਧਾਰਾ 72 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 61? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਧਾਰਾ 72। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ C ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਯਾਨੀ NCERT। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੈਚਅਪ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਧਾਰਾ 14, ਧਾਰਾ 16(4), ਧਾਰਾ 15(4) ਜਾਂ ਧਾਰਾ 16(4)A? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਧਾਰਾ 16(4)A। ਧਾਰਾ 19(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ? ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ? ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ 2 ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੁਐਸਚਨ 16, ਸੰਸਦ ਦੇ 2 ਸਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 3 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ, 9 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 6ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ 4 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਨੰਬਰ A ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ। ਨੰਬਰ B ਅਸਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ। ਨੰਬਰ C ਅਸਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ। ਨੰਬਰ D ਅਸਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ B ਹੈ ਅਸਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ। 18th ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਦੋਨੋਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ A ਜਾਂ B? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਵੱਛ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਧਾਰਾ 14, ਧਾਰਾ 19, ਧਾਰਾ 21 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 25? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਧਾਰਾ 21। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ C ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ C ਹੈ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ
किस आधार उत्ते राष्ट्रपति धारा 352 ਦੇ अंतर्गत पूरे देश या इसके किसी हिस्से विच आपातकाल लागू नहीं कर सकता? विदेशी हमले के समय, हथियारबंद बगावत के समय, अंदरूनी गड़बड़ी के समय या युद्ध समय? तो इसका सही जवाब सी है, अंदरूनी गड़बड़ी के समय। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची विच कितनियां भाषावां हन? 18, 20, 22 या 24? तो इसका सही जवाब है 22 भाषावां। भारत का अटारनी जनरल यानी महा अधिवक्ता अपने अहुदे उत्ते किन्ने साल लई नियुक्त किया जाता है? 5 साल, 6 साल, राष्ट्रपति की मर्जी अनुसार या जदों तक प्रधानमंत्री चाहण? तो इसका सही जवाब सी है, राष्ट्रपति की मर्जी अनुसार। संविधान के किस संशोधन ने सिक्किम नूं पूर्ण राज का दर्जा दिता? 36वें, 35वें, 34वें या 42वें? तो 36वें संशोधन के द्वारा सिक्किम नूं पूर्ण राज का दर्जा मिलिया है। नैक्सट क्वेश्चन 23, धारा 368 के तहत संशोधन बिल इन्हां विचों किस द्वारा शुरू किया जा सकता है? लोक सभा, राज सभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, संसदीय सहमति द्वारा? तो इसका सी आंसर सही है, संसद के किसी भी सदन द्वारा। जे भारत के राष्ट्रपति उत्ते संविधान की उलंघना के आधार उत्ते महादोष लाया जाता है तो इसकी शुरुआत किस थां होवेगी? लोक सभा, राज सभा, संसद के किसी भी सदन विच या दोवें सदनों के सांझे समागम विच? तो इसका आंसर है सी, संसद के किसी भी सदन विच। प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल की कुल संख्या किस अंकड़े तो वध नहीं हो सकती? संसद के मैंबरों की कुल गिणती का 15%, राज सभा की कुल मैंबरों की गिणती का 15%, लोक सभा ते राज सभा के चुने हुए मैंबरों की कुल गिणती का 15%, लोक सभा की कुल मैंबर संख्या का 15%। तो इसका आंसर है डी, लोक सभा की कुल मैंबर संख्या का 15%। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 33, भुल भुलेखे किसी होर सूची विच दर्ज होने के बावजूद किहड़ा कानून नजायज़ नहीं हुंदा? उस लई इन्हां विचों किहड़ा नां वरतिया जांदा है? सार तत्त दा सिद्धांत, इतफाकिया मुदाखलत का सिद्धांत, टेढ़ी विधानकारी का सिद्धांत या अमलशीलता का सिद्धांत? तो इसका आंसर बी है, इतफाकिया मुदाखलत का सिद्धांत। जे तुसीं सीधे तौर पर नहीं कर सकते, उसनूं सीधे तौर उत्ते भी नहीं कर सकते। यह सिद्धांत नूं की कहंदे हन? सारे तत्त का सिद्धांत, इतफाकिया मुदाखलत का सिद्धांत, टेढ़ी विधानकारी का सिद्धांत या अमलशीलता का सिद्धांत? तो इसका आंसर सी है, टेढ़ी विधानकारी का सिद्धांत। राज विच चुने हुए किन्ने मैंबर हुंदे हन? 250, 238, 240, 350? तो मिनीमम नंबर 238 हो सकता है तो वध तो वध 250 हो सकते हैं। 233 मौजूदा राज के मैंबर हैं और 12 केंद्र शासित प्रदेश के हैं। कुल 245 मैंबर मौजूदा हैं। नैक्सट क्वेश्चन, हेठ लिखियां विचों किहड़े नूं माण सहित वापस मोड़न का राष्ट्रपति नूं अधिकार है? केवल धन बिल नूं, केवल गैर धन बिल नूं, धन बिल अते गैर धन बिल दोवां नूं, या इन्हां विचों कोई नहीं? तो इसका बी आंसर है, केवल गैर धन बिल नूं। रंग बदल के अध्यादेश नूं मुड़ जारी करन नूं हेठ लिखियां विचों किस मामले विच गैर संविधानिक करार दिता गया सी? DC वधवा बनाम बिहार राज, SP गुप्ता बनाम बिहार राज, SP गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सकल चंद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया? तो इसका ए आंसर है DC वधवा बनाम बिहार राज। नैक्सट क्वेश्चन 35, हेठ लिखियां विचों किसकी स्थापना भारत के संविधान के तहत हुई है? योजना आयोग, विधि आयोग, वित्त आयोग या उपरोक्त सारे? तो इसका सही आंसर सी है, वित्त आयोग। संसद नूं राज सूची विच दर्ज विषय बारे भी कानून बनाउण दा अधिकार है, बशर्ते कि ये गल जनहित विच होवे, देश हित विच होवे
ਦੋਵੇਂ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਵੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਰਾਜਪਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਸੰਸਦ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਹੈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 5 ਸਾਲ, 6 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 62 ਸਾਲ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, 6 ਸਾਲ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡੀ ਆਨਸਰ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 29, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਉੱਘਾ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਕਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰਾਧਿਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਰਿਟ ਖੇਤਰਾਧਿਕਾਰ, ਅਪੀਲੀ ਖੇਤਰਾਧਿਕਾਰ, ਮੂਲ ਖੇਤਰਾਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਖੇਤਰਾਧਿਕਾਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਖੇਤਰਾਧਿਕਾਰ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਕ ਅਤੇ ਮਹਾਲੇਖਾਕਾਰ ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਏ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਡਾਕ ਸੇਵਾ, ਰੱਖਿਆ, ਲੇਖਾ ਤੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਜਨ ਸਿਹਤ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਨ ਸਿਹਤ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 39, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 392 ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਚੋਣ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੀ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਹਲਕਾਬੰਦੀ। ਧਾਰਾ 336 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 6 ਮਹੀਨੇ, 2 ਸਾਲ, 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ 3 ਸਾਲ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਤੱਵ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? 40ਵਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 44ਵਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 43ਵਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ 42ਵਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਡੀ ਹੈ 42ਵਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਤੱਵ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਭਾਗ ਚੌਥਾ ਏ, ਭਾਗ ਚੌਥਾ, ਭਾਗ ਤੀਜਾ, ਅਨੁਸੂਚੀ ਚੌਥਾ ਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਏ ਹੈ ਭਾਗ ਚੌਥਾ ਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 43, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਭਾਗ 2, ਭਾਗ 3, ਭਾਗ 5 ਜਾਂ ਭਾਗ 4। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਬੀ ਹੈ ਭਾਗ 3। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਤੱਵ ਹਨ? ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਵਿਗਿਆਨ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਤੱਵ ਹਨ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਧਾਰਾ 25 ਤੋਂ 28, 29 ਤੋਂ 30, 32 ਤੋਂ 35 ਜਾਂ 23 ਤੋਂ 24। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਏ ਹੈ 25 ਤੋਂ 28। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 52, ਕਿਸੇ ਜਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਟ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਨ ਰਿਟ, ਕਵੋ ਵਾਰੰਟੋ, ਮੈਂਡੇਮਸ ਜਾਂ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੀ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂਡੇਮਸ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ? ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਤਾਂ ਡੀ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਹੁਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਧਾਰਾ 36 ਤੋਂ 51, 12 ਤੋਂ 35, 5 ਤੋਂ 11 ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ 36 ਤੋਂ 51 ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਲਈ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਧਾਰਾ 32, ਧਾਰਾ 226, ਧਾਰਾ 139 ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਧਾਰਾ 139 ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 46, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਧਾਰਾ 15, 14, 17 ਜਾਂ 18। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 14। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਰਜ ਹਨ? ਭਾਗ 2, ਭਾਗ 3, ਭਾਗ 4 ਜਾਂ ਭਾਗ 5। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੀ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਗ 4। ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਬਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀਵਾਦ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਲਈ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 56, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? 4, 5, 6, 7। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 5। ਇੱਕ ਸਰਟਿਓਰਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੇਠਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖੇਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂਡੇਮਸ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਟ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂਡੇਮਸ, ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ, ਸਰਟਿਓਰਾਰੀ ਜਾਂ ਕਵੋ ਵਰਾਂਟੋ। ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 49, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਰਿਟ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂਡੇਮਸ, ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ, ਕੁਵੋ ਵਰਾਂਟੋ ਜਾਂ ਸਰਟਿਓਰਾਰੀ। ਤਾਂ ਬੀ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਿਤਵੀ ਗਈ ਹੈ? ਧਾਰਾ 226, ਧਾਰਾ 32, ਧਾਰਾ 31 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 25। ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਧਾਰਾ 32। ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਯਾਨੀ UPSC ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਤੱਵ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਧਾਰਾ 12 ਤੋਂ 35, 51A, 36 ਤੋਂ 50 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 19। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਬੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਧਾਰਾ 51A। 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 82ਵਾਂ, 83ਵਾਂ, 86ਵਾਂ ਜਾਂ 84ਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ, 86ਵਾਂ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ? 34, 35, 31 ਜਾਂ 33। ਤਾਂ ਧਾਰਾ 35 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ, ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਲਈ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? 32, 31, 36 ਜਾਂ 35। ਤਾਂ ਧਾਰਾ 32 ਹੈ ਜੋ ਅਮਲਦਾਰੀ ਲਈ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 63,
ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ? 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ, 52ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ, 26ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਜਾਂ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਡੀ ਹੈ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁਕਤ ਨਹੀਂ? ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਡੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 67। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਦਲਵਾਂ ਉਪਚਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ? ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸੀ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 68। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੌਲਿਕ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਨੁਬੰਧ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ। ਜੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਖੇਤਰਾਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਟਿਓਰਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂਡੇਮਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬੀ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਝੂਠ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 66। ਮੈਂਡੇਮਸ ਦੀ ਰਿਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਜਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧੀ ਮੂਲਕ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧੀ ਮੂਲਕ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 70। ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਧਾਰਾ 226, ਧਾਰਾ 19, ਧਾਰਾ 32 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 21। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਧਾਰਾ 32। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਜੋ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹਨ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ।